गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 28 तारीख शनिवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। देश में लगिबनी लॉकडाउन कहले सरकार। देश में लॉकडाउन लागू हेब नाही बोली सरकार शुक्रवार स्पष्ट करिसेंती। केंद्र मंत्री किरेन रिजिजू समेत 3 जन मंत्री लॉकडाउन खबर को भूल बोली कहिसेंती। सेहीपरि पेट्रोलियम मंत्रणालयर जुग्म सचिव सुजाता शर्मा मध्य शुक्रवार सूचना दैछंती जे देश में लॉकडाउन भली परिस्थिति नहीं। समस्त रिफाइनारी 100% क्षमता सह कार्य करुछि। देश में एलपीजी उत्पादन 40% वृद्धि पाइछि। अन्यपटे पश्चिम एशिया संघर्ष उपरे नजर रखिबा पई केंद्र सरकार प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षतार एक केंद्रीय मंत्रिस्तरीय कमिटी गठन करिसेंती। प्रधानमंत्री मोदी मध्य संध्यारे पश्चिम एशियार स्थिति संपर्क में समस्त मुख्यमंत्री आलोचना करिसेंती। पेट्रोल और डीजेल उपरु सीमा शुल्क 10 टंका लेखाएं ह्रास कले सरकार। मध्यप्राच्य युद्ध को नहीं देश में जारी संकट मध्य केंद्र सरकार पेट्रोल एवं डीजेल उपरे एक्साइज ड्यूटी तथा सीमा शुल्क को 10 टंका लेखाएं ह्रास करिसेंती। पेट्रोल उपरे शुल्क लिटर पिछा 13 टंकारु कमाई 3 टंका करा जाइथिबा बेले डीजेल उपरे एहाकु 10 टंकारु कमाई शून्य कर दिया जाइछि। सीमा शुल्क ह्रास करी पेट्रोल डीजेल दर को सरकार स्थिर रखिबाकु प्रयास करिसेंती। अमेरिका इस्राएल सह ईरान युद्ध कारणरू अंतर्जातीय बजार रे औषधित तैल दर बैरेल पिछा $70 रु बढ़ी $110 अतिक्रम करिछि। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଟର ପିଛା 30 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହି କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦର ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିସାଇଲ ଛାଡ଼ିଲା ଇରାନ, ଲେଖା ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଶୁକ୍ରବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ 83ତମ ଥର ପାଇଁ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଥରକ ସେହି ମିସାଇଲରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। सोशल मीडिया रे भाइराल होतिबा वीडियो रे जणे ईरानी सैनिक लॉन्च पूर्वरु धड़ा रंगर मिसाइल ले वार्ता लिखितिबा देखिबाकू मिलुछि। भारत व्यतीत जर्मनी, पाकिस्तान, स्पेन लगी मध्य ईरान मिसाइल ले समान वार्ता लिखितिबा जणा पड़िछि। भारत समेत उपरोक्त देश खोलाखोली भाबे अमेरिका को समर्थन करिनथिबा बेले युद्धरु दूरता बजाय रखिछन्ति। सेथि जोगु ईरान पक्षरु सेमानंकु धन्यवाद जणाई एई वार्ता दिया जायछि। सूचना थाउ कि मध्यप्राच्य युद्ध मध्य भारत पक्षर निकट में ईरान को मेडिकल सहायता जोगाई दिया जायथिला। सेहिभଳି जम्मू कश्मीर लोके ईरानियों पई टंका, सुना एवं घरकरणा सामग्री पठाइथिले। ईरान शक्ति केन्द्र में आक्रमण न करिवार अवधि 10 दिन बढ़ाइले ट्रंप। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पुणी नईबाकू बाध्य करिछि ईरान। ट्रंप हर्मुज प्रणाली खोलिबा लगी ईरान को 5 दिन अर्थात मार्च 27 पर्यंत समय देथिबा बेले ईरान ताहाकू मानि नाही। ईरान शक्ति भित्तिभूमि उपरे आक्रमण लगी ट्रंप को धमक सत्ते ईरान ताहाकू फू करि दैछि। बाध्य होई ट्रंप एही समय सीमा को 10 दिन बढ़ाइछन्ति। ट्रंप कहिछन्ति एप्रिल 6 पर्यंत ईरान एनर्जी प्लांट उपरे बोमा माड़ कराजिबो नाही। अमेरिका एवं ईरान मध्य आलोचना बेस भल चली। ईरान अनुरोध क्रमे एप्रिल 6 जाए आक्रमण अवधि को रोक जाइछि। पूर्वर ईरान मध्य ट्रंप को पालटा धमक देथिला। अमेरिका ईरान शक्ति प्लांट उपरे आक्रमण कले ईरान मध्यप्राच्य रे थिबा डिसालिनेशन प्लांट भली गुरुत्वपूर्ण ढांचा को आक्रमण करिवो बोली चेतावनी देथिला। ओडिशा गस्तरे स्थलसेना मुख्य गोपालपुर सेना कॉलेज जिबे। भारतीय स्थलसेना मुख्य जनरल उपेंद्र द्विवेदी 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आछन्ती। आज पुरी जाई श्री जगन्नाथଙ୍କ दर्शन करिवे। परे गोपालपुर रे आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज जाई सेना तालीम व्यवस्थार समीक्षा करिवे। सेठारे भेटरान मानंकु सम्मानित करिबा सह स्टेशन ऑफिसरଙ୍କ सह आलोचना करिवे। एहा सह फील्ड फायरिंग रेंज रे लाइव फायरिंग और अन्य अस्त्रशस्त्र प्रदर्शन हेबार कार्यक्रम रहिछि। वायुसेनार स्वतंत्र विमान जोगे जनरल द्विवेदी भुवनेश्वर विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर रे पहुंचीथिले। परे कड़ा सुरक्षा रे से 120 इन्फेंट्री बाटालियन को जाइथिले। संध्यारे स्थलसेना मुख्य लोकभवन को जाई राज्यपाल हरिबाबू कंभमपाती को भेटिथिले। एप्रिल 1 रु डिप्लोमा नामलेखा पई आवेदन। शिक्षावर्ष 2026-27 वर्ष पई डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा कोर्स रे नाम लेखा हेबो। आसंता एप्रिल 1 तारिख रु साम्स माध्यम रे ऑनलाइन आवेदन पत्र ग्रहण करा जिवो। एने वैषयिक शिक्षा और तालीम निर्देशालय पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विज्ञप्ति अनुसार नामलेखा पई आवेदनकारी बयस 2026 अगस्त 1 तारिख सुधा डिप्लोमा कोर्स पई 14 वर्ष और लैटरल एंट्री कोर्स पई सर्वनिम्न 16 वर्ष बयस हेबा आवश्यक। विभिन्न इंजीनियरिंग किबा अण इंजीनियरिंग कोर्स पई सर्वनिम्न
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦଶମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍। ଦଶମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଆବେଦନକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବେଦନ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ପାରାଦୀପରେ ଜାହାଜରୁ ତୈଳ ଖଲାସ ଆରମ୍ଭ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ 3 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭର୍ତ୍ତି ଜାହାଜ MT ଆଲମି ଟିଟ୍ନୁରୁ ତୈଳ ଖଲାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ସର୍ବାଧିକ 3,02,861 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବହନ କରି ଉକ୍ତ ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫଳରେ ବନ୍ଦର ଏକ ଐତିହାସିକ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛି। MT ଆଲମି ଟିଟନ୍ ତୈଳ ଜାହାଜ ପାନାମାର ବଲ୍ଲବା ପୋର୍ଟରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଲୋଡ୍ କରି ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ଆଙ୍କରେଜ୍ ଏରିଆରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜ ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପାଇଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଧରି ଆସିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପକୁ ବଲ୍ଲବା ପୋର୍ଟରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆସିଛି। ପୋର୍ଟର SPM-3 ଜେଟିରେ ଏହି ଜାହାଜ ତେଲ ଖଲାସ କରୁଛି। ଏସ୍ସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 30ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ। କଟକ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରମା କେୟାର ICUରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ। ଶୁକ୍ରବାର ଏନେଇ ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 13 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତି ସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି। ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା, ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୂନ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଯାଉଥିବା 3 ଜାହାଜକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା ଇରାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଶୁକ୍ରବାର ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର 3ଟି ଜାହାଜକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଇରାନର ସେନା IRGC କହିଛି ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। କୌଣସି ଜାହାଜ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦେଶର ବନ୍ଦରକୁ ଏହି ଜଳମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦେଶ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ତାର ଜାହାଜକୁ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସଦ୍ଭାବନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 10ଟି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର IRGC ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ମିଛ କହିଛି। ଇରାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଇଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଇରାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ଘଲିବାବଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ଭଳି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରୁଥିବା ଦେଶ ଚେତାଇଥିଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏମାନେ ମଲେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ତେବେ ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇରାନର ଏହି 2 ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 4ରୁ 5 ଦିନ ଲାଗି ଟାର୍ଗେଟ ତାଲିକାରୁ ହଟାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତୁର୍କୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି ଶାନ୍ତି ଲାଗି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକାର 15 ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇରାନ ଖାରଜ କରିଦେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏକପାଖିଆ ଦର୍ଶାଇଛି। ଆମେରିକାକୁ ଇରାନର ଚେତାବନୀ, ସେନା ପଠାଇଲେ ପରିଣାମ ହେବ ଭୟଙ୍କର। ଆମେରିକା ସ୍ଥଳ ସେନା ପଠାଇ ଇରାନକୁ ଘେରିବାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ କରିବା ଲାଗି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମେରିକାକୁ ଇରାନ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। କହିଛି ସ୍ଥଳ ସେନା ଏଠାକୁ ପଠାଇଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାକେର ଗାଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ନିଜର ସୈନିକଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଠିକ୍ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ଇରାନ ଜମିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆମର ଦ୍ୱୀପକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନ ଜମିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆମର ଦ୍ୱୀପକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସବୁ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ। ସେମାନେ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ସେଠାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହଟାଇ ନେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ IRGC ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସାଉଦିରେ 6 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼, କୁଏତ ବନ୍ଦର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଇରାନ ଶୁକ୍ରବାର ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ 6ଟି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ରିୟାଦ ଅଭିମୁଖେ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ସାଉଦି ଆରବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା 2 ମିସାଇଲକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା।
आउ 4टी मिसाइल अरब सागर एवं जनबसति नथिबा अंचଳରେ पड़िथिला। पूर्वरु आउ 3टी ड्रोन को साउदी डिफेन्स सिस्टम मारी खसाइथिला। सेहिपरि कुवेतरे मध्य ईरान बड़ आक्रमण करिछि। कुवेतर मुबारक अल कबीर बंदर को टार्गेट करी ईरान ड्रोन एवं क्रूज मिसाइल माड़ करिछि। एही बंदर बुबियान द्वीपरे रहिछि। आक्रमणरे बंदर क्षतिग्रस्त होइछि, तेबे केही मृताहत हेबा कथा जणा पड़ि नाही। 10 लाख सेना मुतयन कला ईरान। मध्यप्राच्ୟରେ जारी युद्ध क्रमागत भावे भयंकर हेबार लागिछि। शांति प्रस्ताव मध्यरे इस्राएल अमेरिका एवं ईरान परस्पर उपरे क्षेपणास्त्र रॉकेट माड़ करि चलिछन्ति। एपरि समୟରେ ईरान 10 लाख सैनिकଙ୍କୁ मुतयन करि रखिछि। अमेरिकार स्थल अभियान को देखि अधिकरु अधिक युवगोष्ठी को मध्य नियुक्ति करा जाउछि। एपरि समୟରେ अमेरिका प्रतिरक्षा विभाग मध्यप्राच्य को प्राय 10,000 अतिरिक्त स्थल सेना पठाइबा पई विचार करुछि। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମରିକ ବିକଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାହିନୀରେ ପଦାତିତ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ସାମରିକ ଯାନ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଯାଇଥିବା 5,000 ମେରିନ୍ ଏବଂ 2,000 ପାରାଟ୍ରୁପର୍ସଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ ହୋଇଛି। प्राय 9 मिनिट पर्यंत भगवानଙ୍କ कपाଳରେ नीलरश्मि पड़िथिला। प्राण प्रतिष्ठा परे द्वितीय थर पई रामलालाଙ୍କ सूर्य तिलक होइछि। प्रधानमंत्री मोदी टीवी रे एहार सीधा प्रसारण देखिथिले। सूर्य तिलक सहित रामलालाଙ୍କ जन्म होइतिला। एही समय रे गर्भगृह रे 14 जन पूजक उपस्थित थिले। सेमाने विशेष पूजा और आरती करिथिले। सूर्य तिलक परे किछि समय पई मंदिरर द्वार बंद कर दिया जाइथिला। रामलालाଙ୍କୁ 56 प्रकार व्यंजनर भोग लगी करा जाइथिला। सूचनायोग्य जे सूर्य तिलक पई अष्टधातुर 20टी पाइप साहाय्य 65 फुट लंबा एक सिस्टम प्रस्तुत करा जाइछि। 4टी लेंस एवं 4टी दर्पण माध्यम गर्भगृह रे रामलालाଙ୍କ मस्तक पर्यंत सूर्य किरण पहुंचा जाउछि। जम्मू कश्मीर विधानसभा रे बीजेपी कांग्रेस कर्मी मुहांमुही। जम्मू कश्मीर विधानसभा रे शुक्रवार ईरान पूर्वतन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेईଙ୍କ मृत्यु को नहीं प्रदर्शन होइछि। नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा एनसी नेता माने खामेनेईଙ୍କ फोटो धरी सदन भितर को आसीबा समर्थन रे नाराबाजी करथिले। एनसी नेता माने खामेनेईଙ୍କ पोस्टर मध्य प्रदर्शन करथिले। एही समय सदन रे कांग्रेस एवं बीजेपी नेतांक मध्य ठेलापेला होइथिबार एक वीडियो सामना को आसीछि। तेबे विवाद बीजेपी नेतांक राहुल को उपरे करा जाइथिबा मंतव्य को नहीं होइतिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध में कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज स्लोगान देउथिले। एहार जवाब रे बीजेपी विधायक युद्धवीर सेठी कहिथिले जे राहुल गांधी जणे पप्पू। एहापरे उभय नेतांक मध्यरे हाताहाती होइतिला। विश्व में एआई द्वारा प्रस्तुत नकली रायर प्रचलन बढ़ुछि कहले सुप्रीमकोर्ट। एआई द्वारा जारी करा जाइथिबा राय गुड़िकर उदाहरण देवार वर्धित प्रथा उपरे सुप्रीमकोर्ट चिंता प्रकट करिसंती। एआई एभली राय देउछि जहा प्रकृत रे अस्तित्व रे नाही बोली कोर्ट कहिसंती। एहाकु सुप्रीमकोर्ट बढ़ुथिबा समस्या भाबे अभिहित करिसंती। एथिप्रति समस्ते सतर्क रहिबा आवश्यक बोली कहिसंती। जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस विजय बिष्णुईଙ୍କ खंडपीठ उल्लेख करिसंती जे एही अभ्यास केवल भारतर अदालत रे नुहे बरं सारा विश्व में द्रुत गति रे बढ़िबार लागिछि। बॉम्बे हाईकोर्ट को एक टिप्पणी को हटाइबा समय बेंच ए मंतव्य दैछंती। एक कंपनीर निर्देशकଙ୍କ आवेदन सहित जड़ित मामला रे एभली करा जाइथिला। बॉम्बे हाईकोर्ट निज आदेश रे कहिथिले जे आवेदनकारीଙ୍କ जुक्ति चाट जीपीटी द्वारा प्रस्तुत होइतिबा परि मने होउछि। 2.38 लाख कोटीर प्रतिरक्षा क्रय को मंजूरी। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षतार अनुष्ठित प्रतिरक्षा अधिग्रहण परिषद तथा डीएस बैठक रे प्राय 2.38 लाख कोटी टंकार प्रतिरक्षा क्रय प्रस्ताव को मंजूरी मिली। एथिरे स्थल सेना, वायुसेना एवं कोस्टगार्ड पई अनेक गुरुत्वपूर्ण सिस्टम एवं प्लाटफॉर्म सामिल रही। भारतीय सेना पई एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम, आर्मर पियर्सिंग टैंक गोला बारूद, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, धनुष गन सिस्टम एवं रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्वेलेंस सिस्टम को अनुमोदन मिली। आर्थिक वर्ष 2025-26 रे डीएसी एपर्यंत 55टी प्रस्ताव को मंजूरी दे सारी, जार मोट मूल्य 6.73 लाख कोटी टंका। एही समय मध्य 2.28 लाख कोटी टंका मूल्यर 503टी प्रतिरक्षा चुक्ति मध्य स्वाक्षरित होइछि। व्हाट्सएप रे आसिला नुआ फीचर, एबे मिलिबो एआई सहायता और डुआल अकाउंट सुविधा। लोकप्रिय मेसेजिंग ऐप व्हाट्सएप गुरुवार केतेक गुरुत्वपूर्ण नुआ फीचर घोषणा करिछि। एबे आईओएस व्यवहारकारी माने एंड्रॉइड भली एका संगरे 2टी अकाउंट व्यवहार करि परिबे। एहा
iOS ରୁ Android को ଚାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟୋରେଜ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ୍ ଜରିଆରେ ବଡ଼ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଡିଲିଟ୍ କରିହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମେଟା ଏଆଇର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି। ଏଥିରେ ଥିବା ରାଇଟିଂ ହେଲ୍ପ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମେସେଜର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହା ସହ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ଫଟୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବଦଳାଇବା ଏବଂ କୌଣସି ଅଂଶକୁ ହଟାଇବା ଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଚର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ବାଲେନ ଶାହ। ନେପାଳର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ପରେ ବାଲେନ ଶାହ ଶୁକ୍ରବାର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଶୀତଲ ନିବାସସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୌଡେଲ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। 35 ବର୍ଷୀୟ ଶାହ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସବୁଠୁ ଯୁବ ନେତା। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ନେପାଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ମୋଟ 275ଟି ଆସନରୁ 182 ଆସନ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେନ ଶାହ ଝାପା 5 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବୈଠକରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସହମତିରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ନେତା ଭାବେ ବଛାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସହମତିରେ ଲିଭ୍-ଇନ୍‌ରେ ରହିବେ, ତେବେ ତାହା ଅପରାଧ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଜେ ମୁନିର ଓ ବିଚାରପତି ତରୁଣ ସାକ୍ସେନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ନୈତିକତା ଓ ଆଇନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୈତିକତାରେ ନୁହେଁ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ହାଇକୋର୍ଟ ଶାହଜାହାନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଅବସରରେ ଏଭଳି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଲିଭ୍-ଇନ୍‌ରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଧମକ ଲାଗି ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଗିରଫ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କିମ୍ବା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ $110 ଉପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବଜାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଶୁକ୍ରବାର $110 ପାର କରିଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଦର 2.87% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $110.9ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଆମେରିକାର ୱେଷ୍ଟ ଟେକ୍ସାସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ କ୍ରୁଡ୍ 2.88% ବଢ଼ି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $97.36ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟକୁ ହୁଏତ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହିଁ। କିଛି ଦିନରେ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର $200 ଛୁଇଁପାରେ। ଇରାନ ଉପରେ 850 ତୋମାହାକ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କଲାଣି ଆମେରିକା। ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧର 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେରିକା 850ରୁ ଅଧିକ ତୋମାହାକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିସାରିଲାଣି। କେବଳ ଫେବୃଆରୀ 28 ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 30ରୁ ଅଧିକ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର କିଛି ଶହ ତୋମାହାକ୍ ମିସାଇଲ୍ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ମାତ୍ର 1 ମାସ ଭିତରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିସାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସଙ୍କଟ ଘନଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ନୌସେନା ତାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଓ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରୁ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଥାଏ। 1991ରେ ଉପସାଗରୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏହି ମିସାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 1000 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। 1690 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ସେୟାର ବଜାରରେ ଶୁକ୍ରବାର ବଡ଼ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 1690 ପଏଣ୍ଟ ତଥା 2.25% ହ୍ରାସ ପାଇ 73,583 ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେହିପରି ନିଫ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ 486 ପଏଣ୍ଟ ତଥା 2.09% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହା 22,820ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। କାରବାର ସମୟରେ ଅଟୋ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେୟାରଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରିର ଚାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର କମିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ିବାର ଭୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁବାର ରାମନବମୀ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସୀୟ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା 94.56କୁ ଖସିଲା। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର କାରବାର ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 94.50 ଅତିକ୍ରମ କରି 94.56 ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସି ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡଲାର ଟଙ୍କା ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଅଗ୍ରଗତିର ଅଭାବ ଓ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଟଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ବୁଧବାର ଏହା 93.96ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର କାରବାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଡଲାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୂପା 15,000 କମିଲା, ସୁନା 150 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୁକ୍ରବାର ରୂପା କିଲୋର ଦର 15,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ଏବେ କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର ରହିଛି 2,45,000 ଟଙ୍କା। ଅପରପକ୍ଷରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 150 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଦର ରହିଛି 1,32,650 ଟଙ୍କା। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 160 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଦର ରହିଛି 1,44,710 ଟଙ୍କା। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାମ ନେଉନଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି, ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଟଙ୍କାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜିଠୁ IPL 19 ଆରମ୍ଭ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଲଢ଼େଇ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ T20 ଲିଗ୍ IPLର 19ତମ ସଂସ୍କରଣ ଶନିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାତି 7:30ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଘରୋଇ ଦଳ RCBର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଶେଷ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 59 ହାରରେ 471 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାର ମୁଖ୍ୟତଃ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। RCB ଦଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପଟିଦାର, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ଦେବଦତ୍ତ ପଡିକଲ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଇଶାନ କିଶାନ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଥର ଖେଳିବ। ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ହେନରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବ୍ୟାଟିଂ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି। ତେଣୁ IPL ଉଦ୍ଘାଟନୀରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜିଠୁ IPL 12 ଭାଷାରେ ହେବ ପ୍ରସାରଣ। IPLର 19ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟ 12ଟି ଭାଷାରେ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ବାଂଲା, କନ୍ନଡ଼, ଭୋଜପୁରୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ହରିୟାନବୀ, ମରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ମାଲାୟାଲମ ଭାଷାରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପାଇଁ ଭାଷ୍ୟକାର ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷ୍ୟକାର ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ତାଲିକାରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ, ଇରଫାନ ପଠାନ, ହରଭଜନ ସିଂ, ନବଜୋତ ସିଂ ସିନ୍ଧୁ, ସୁରେଶ ରାଇନା, ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗର, ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା, ମହମ୍ମଦ କେଫ୍, ଅଜୟ ଜାଡେଜା, ଉମେଶ ଯାଦବ, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷ୍ୟକାର ତାଲିକାରେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ଆରନ୍ ଫିଞ୍ଚ, ଡେଲ୍ ଷ୍ଟେନ୍, ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍, ଇୟନ୍ ମୋର୍ଗାନ, କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍, ମାଇକେଲ କ୍ଲାର୍କ, ଅଞ୍ଜୁମ ଚୋପ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ମାୟାମି ଓପନ ଫାଇନାଲରେ ସାବାଲେଙ୍କା ଗଲ୍ଫ। ଚଳିତ ମାୟାମି ଓପନରେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ ଲାଇନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ବେଲାରୁସର ଆର୍ଣ୍ଣିଆ ସାବାଲେଙ୍କା ଆମେରିକାର କୋକୋ ଗୌଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ସେମିରେ ଜାନିକ୍ ସିନର, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଭେରେଭ୍ ଏବଂ ଜିରି ଲେହକା ଆର୍ଥର ଫିଲ୍ଡସ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ। ମହିଳା ବର୍ଗ ସେମିରେ ଟପ୍ ସିଡ୍ ସାବାଲେଙ୍କା ସିଧାସଳଖ 6-4, 6-3 ସେଟ୍ରେ ତୃତୀୟ ସିଡ୍ କାଜାକସ୍ତାନର ଏଲେନା ରିବାକିନାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ରିବାକିନାଙ୍କ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଭାବେ ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ପରେ ମାୟାମି ଓପନ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପାରା ଫେନ୍ସିଂରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 10 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ 26 ପଦକ। ଜୟପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ପାରା ଫେନ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 10 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 6 ରୌପ୍ୟ, 10 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସହ ମୋଟ 26ଟି ପଦକ ମିଳିଛି। ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା EPA ବର୍ଗରେ କୁମାରୀ ମାଲତୀ ପାନୁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ। ସେ 15-3ରେ ଶିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। EPB ବର୍ଗରେ ନିତୁ ପ୍ରଧାନ 15-12ରେ ଆଶା ସିଂଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିଲେ। ହରିୟାଣାଠାରୁ ହାରି ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା EP ଦଳ ରୌପ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। ମହିଳା ସାବ୍ରେ B ବର୍ଗରେ ଅମ୍ବାରିକା ତେଜସ୍ୱିନୀ ଓ ଆଶା ସିଂ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ସାବ୍ରେ ଦଳ ହରିୟାଣାଠୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ରୌପ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପୁରୁଷ EPA ବର୍ଗରେ V ରମେଶ ରାଓ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ପୁରୁଷ EP ଦଳ 15-9ରେ ହରିୟାଣାକୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିଲେ। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୁରନ୍ଧର 2ର ଧମାକା 9 ଦିନରେ 1000 କୋଟିକୁ ଟପିଲା। ଧୁରନ୍ଧର 2 ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କଲେକ୍ସନ 1000 କୋଟିକୁ ଟପି ଯାଇଛି। ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କମ୍ ଦିନରେ 1000 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଥିଲା 47 କୋଟି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହା ଆୟ କରିଥିଲା 102 କୋଟି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଯଥାକ୍ରମେ 80 କୋଟି, 113 କୋଟି, 114 କୋଟି, 65 କୋଟି, 56 କୋଟି, 47 କୋଟି ଏବଂ 49 କୋଟି ଆୟ କରିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 8640 ପରଦାରେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଏବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।